عزت اور وقت وچ اضافہ فرما حاضرین مجلس تے عزت رزق وقت وچ اضافہ فرما میرا مولا اس پورا شب دور دے وچ سوڑ والا کتنے گیا کوئی دبئی تو گھنٹہ ہو گیا بیٹھے میرے کول سوڑ والا تمام مومن مومنات کی عزت دی حفاظت فرما میرا بار میں آقا جتنے مومن مومنات اس دنیا کو پردہ کر گئے نے میرے مولا بار میں آقا سرکار نے صدقے انہاں دی شفاعت فرما جتنے مومن مومنات اس دنیا کے اتنے بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ انہاں کو شفا کاملہ عطا فرما جتنے مومن مومنات ہزارہ دے وچ شہید ہوئے نے میرا مولا انہاں دے درجات بلند فرما اپنے اپنے مرحومین دی بخشش کی خاطر اور تمام دعاواں دی قبولیت کی خاطر ایک صلوات اونچی آواز میں بالکل جی اپنے قبلہ علامہ صاحب کی پیش خانے کی خاطر مانی ہون دی حیثیت سے نام دو چار میں 17 پیش کرنی ہیں دو کیونٹی کو کٹاو جی تھوڑی صلوات اونچی آواز میں نعرہ تکبیر اللہ علی کا خالق ہے اونچی آواز دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری اہل بیت کے دشمنان تے لعنت نبی سیدان دے قاتلان تے لعنت محمد و آل محمد بلند تر صلوات عادتاً نہیں عبادتاً میں دو مصرے پڑھنا ہونا جس کو پہلے کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے صلوات اونچی آواز نالا کر جناب پاک محمد مصطفیٰ دی عزت و عظمت میں دو مصرے پڑھن لگا بسم اللہ ماشاءاللہ تاکہ تھوڑا جہا مجمع بن جائے یہ علوی صاحب اسی مجمع تیار کر کے دئیے بہت ہی خوبصورت جی مصرے میں جناب کے حوالے کرن لگا صاحب علم مجمع تشریف فرماؤ میرے بزرگ تشریف فرماؤ میرے ویر تشریف فرماؤ بچے نے مولانا نے ذریعہ دراز فرمان بلکہ میں دعا کراں گا کہ ساری آزاداری جڑی ہے نا مولا یہ ساری نسلوں میں بھی سفر کرے تو جناب سرور کائنات کی عزت و عظمت دے اس کلائن صاحب کی چار مصرے سنو میں آیا جی جس کا ادراک صرف سورہ اعراف کرے بندہ نہیں کوئی عام فہم نہیں جس کا ادراک صرف سورہ اعراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے جس کا ادراک صرف سورہ اعراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا لکھوائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے کو کوئی کیا لکھوائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے ایسا بڑی فضیلت ہے جی کوئی کہ جنہاں نے نوکر مولا علی علیہ السلام پر میں فرمان پڑھے ہے کہ مولا علیہ السلام فرمان دے کہ جناب رسالت معبود تو میں تھوڑے نوکراں دے وچوں ایک نوکر جنہاں دے نوکراں دی شان اتنی بلند ہوئے تو میرا دل ہے میں ایتھے دو مصرے فضیلت امام علی علیہ السلام نے تھانوں پیش کراں تھوڑی جوڑیاں دی نظر کہ میں اے جناب محمد مصطفیٰ دی زبانی بسم اللہ جی صاحب جناب محمد مصطفیٰ دی زبانی
सरकार फरमा रहे हैं कि सरहद अकल से दूर अली देखा है, सरहद अकल से दूर अली देखा है, अमरे तौहीद पे मामूर अली देखा है। सरहद अकल से दूर अली देखा है, अमरे तौहीद पे मामूर अली देखा है। मोहम्मद फरमा रहे हैं इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने जिस कदर अर्श पे मशहूर अली देखा है। जिन्हों ने नौकरां की ऐनी फजीलत होवे। अच्छा तरतीब है वे पहला मैं तुहानू फजीलत सुनाइए सरकार मुकल जी मैं लाख पढ़िया का कि सरहद अकल से दूर अली देखा है, सरहद अकल से दूर अली देखा है, अमरे तौहीद पे मामूर अली देखा है। नबी फरमा रहे हैं इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने जिस कदर अर्श पे मशहूर अली देखा। फजीलत है ना, एक सलवात ऊंची आवाज में पढ़ अमन के बाद जनाब रसालत बाब की फजीलत, जनाब रसालत बाब के बाद मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की फजीलत। मेरा दिल चंद जुमले मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस बादशाह के नाम उठाता है किबरिया। बस 10-15 मिनट मैं मेरी हाज़री है, अलवी साहब बैठे ने ते उन्हां नूं बस मैं थोड़ा जिहा मजमा इकट्ठा करके ते देण लगा ते इंशाअल्लाह अज प्रोग्राम ये सी कि 6:30 तो 7 मेरा टाइम सी ते 6 तो 6:30 लेकिन टाइम थोड़ा जिहा लेट है ते बिल्कुल मुख्तसर जी हाज़री। जिस बादशाह के नाम उठाता है किबरिया, जिस बादशाह के नाम उठाता है किबरिया उससे उलझ उलझ के ना खुद कोई यजीद कर। जिस बादशाह के नाम उठाता है किबरिया उससे उलझ उलझ के ना खुद कोई यजीद कर। मैं आता बस एक ही जंगजू है अली का पिसर के जो दुश्मन से जंग लड़ता है मक्तल करीब कर। मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात पाक ते ऊंची आवाज वाली सलवात पढ़ चूंकि आज का दिन जनाबे सैयदा दे नाल मंसूब है तो मेरा दिल है कि मैं दो मिसरे जनाबे सैयदा की फजीलत से पढ़ के एक तसलसल ताकि कायम रहे। तो जनाबे सैयदा की ज़ाहिरी जिंदगी 18 साल है, ठीक है जी, दुनियावी ज़ाहिरी जिंदगी जी है वो है 18 साल, मगर हकीकत की मैं दो मिसरे पढ़न लगा तुसी जान जाओगे कि जनाबे सैयदा की हकीकत क्या है तो साढ़े इदराक तो बाहर है। लेकिन चूंकि जिन्ना अल्लाह ताला ने सानू दिमाग दिता है, जिन्ना सानू फहम फरासत दिता है साढ़े वास्ते मैं अक्सर पीर सकलैन शाह जी मैं अक्सर मैं यकीन करो खुद नाल भी गल करना होना कि ये साड़ी खुशबख्ती है कि साढ़े जिहा गुनाहगारां नूं उन्हां दा नाम लैण दा मौका मिलदा है ते उन्हां दा जिक्र करन दा मौका मिलदा है। वरना असीं इस काबिल नहीं, ये साढ़े ते उन्हां दा खास करम है। कोई बंदा पूछे ना तुहाडे ते नेमत की है, इस तो बड़ा जवाब ही कोई नहीं, इस तो बड़ी नेमत ही कोई नहीं कि जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद असीं सुनने हैं ते करने हैं। ऐस तो बड़ी साढ़े कोल नेमत ही कोई नहीं। तो मैं दो मिसरे जनाब सैयदा की अजमत दे बस सारी जिंदगी की है जी 18 साल, लेकिन हकीकत की ये आओ सुनो, एक हकीकत समझ सको तो सुनो, ठीक है जी। ए मेरा अपना मजमा है, बच्चे ने मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने, सिर्फ एक सबक सुनाना है ते इबादत अनामत नहीं है। वो मेंबर है जिथे चलो आना सारे चाहिए सादात का विरसा है तो सारे इतिहास ने सकते, ठीक है ना। वो खास करम होवे पाकां दा ते फिर बंदा इत्थे आके चलो पढ़दा है। एक इबादत है, ये साडी एक इबादत है। तो दाद नहीं बस तुसी गल समझ जाओगे ते मेरी दाद है। एक हकीकत समझ सको तो सुनो, एक हकीकत समझ सको तो सुनो, थी ये बिज़त रसूल से पहले। एक हकीकत समझ सको तो सुनो, थी ये बिज़त रसूल से पहले। बाप शोहर पिसर सभी रिश्ते कुछ भी नहीं था बतूल से पहले। देखो ना एक इशारा है ना कि बाप शोहर पिसर
कुछ भी नहीं था बतूल से पहले। जनाब सैयदा की जान पाक से ऊंची आवाज नाल एक सलवात पढ़ लो। आवाज बढ़ाना जो है इन बात सही करे स्पीकर नु थोड़ी जी आवाज सेट करो जी। मैं एक फरमान पढ़े इमाम जाफर साहब अलैहि सलाम का। सवाल आवाज बुलंद ऊंची आवाज वाली सलवात फरमान सादक आले मोहम्मद कि जदों भी तुसी गोश्त खादा करो ना गोश्त ते हड्डियां दे नाल थोड़ा जिहा गोश्त बाकी रहन दे। ठीक है ये कुत्तियां दा हिस्सा है। ठीक है जी। तो मैं ये भी नाल पढ़िया है कि ये भी नाल फरमान है कि जदों तुसी कादराने सैयदार दा जिक्र आवे ना ते लानत लाजमी करया करो कि उन्हां दा हिस्सा है। ठीक है ना। इस वास्ते किसी का हक जो है वो रखीदा नहीं। तो मैं इस गल के सिमर में मैं ना नबी की बेटी का दिल दुखाने में जिस किसी का भी हाथ होगा, नबी की बेटी का दिल दुखाने में जिस किसी का भी हाथ होगा, इबादतें रायगाह है उसकी वो तिश्न कामे निजात होगा। मैं अदा किया नहीं है कभी तबर्रा बतूल के दुश्मनों पे जिसने बरोज माशर हिसाब उसका फदर के चोरों के साथ होगा। बख्शे नहीं जान दे साढ़े ते बड़ा बड़ा एक बिल्ला लगे है शिया काफर शाह साहब। अच्छा मनु कोई बंदा दस सकता है सानू काफर आंदे क्यों ने? देखो जी तौहीद दे असी कायल मामा जी, तौहीद दे असी कायल, रसालत दे असी कायल, कुरान दे असी कायल, जन्नत दे असी कायल, दोज़ख दे असी कायल, आखिरत दे असी कायल। केड़ी चीज है जेड़ी चीज दे असी कायल नहीं, फिर सानू काफर क्यों आख्या जाता है? सानू काफर सिर्फ एक गल वास्ते आख्या जाता है कि ये तौहीद सवाबा करदे ने। और मैं ना कमली मां दे पुत्रा साडे कोल सवाबा दी इज्जत करा, साडे कोल बतूल दे कादरां दी इज्जत ना करा। साडे को सवाब बना, बतूल दे कादर ना बनवा। मैं एक गल करना चाहना मैं ना कि साहिब अकल आदमी साहिब इल्म बंदा। ठीक है। अच्छा असा भी कदे कोई जवाब दिता जी उन्होंने सानू काफर आ गया क्या साहब? क्या ये मुतबादल असा भी कदे उन्होंने कोई जवाब दिता? तो मैं ना कि हमें असहाबे पैगंबर से कोई बुग़्ज़ नहीं। ये मैं उन्होंने जवाब आज दे लगा मिंबर पाक। हमें असहाबे पैगंबर से कोई बुग़्ज़ नहीं, लेकिन कौन भागा था बताने में मजा आता है। वफा जो आले पैगंबर से कर गए होते, अली को मौला जो कह के सुधर गए होते, दरे बतूल न जलता न करबला होती, आकाश के लाती बचपन में मर गए होते। है गई एक सवाल उसी आवाज में करो तो ये नज़म का टुकड़ा सुनो। मैं लेट वजीर नहीं करना चाहता। ठीक है। मनु रात वजीर प्रोग्राम अपना दसो। ठीक है। एक सवाल उसी आवाज में पढ़ो जी तो मैं एक नज़म का टुकड़ा सुनाऊंगा। सब अज दौर है कि साडे शीयत दे जमाना खिलाफ जा रहे हैं जी। ठीक है। और इस दौर दे विच भी इल्म दा दौर है, रिसर्च दा दौर है, नेट दा दौर है। लोग स्लैश है जी यजीद जिंदाबाद दे नारे लगते हैं, यजीद जिंदाबाद दे इस दौर दे विच नारे लगते हैं। ठीक है जी। तो मैं ना ऐसा कत्लेआम जिहड़ा शिया दा ये मुनासिब गल नहीं। ठीक है। तू जिहा मैं कि यजीद जिंदाबाद है ते छुप छुप के शिया तू कतल पिया करना। तू एक काम कर, मैं तेन मशवरा देना, तू एक इश्तिहार छपवा यजीद के नाम का, एक इश्तिहार छपवा दे असी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ठीक है शाह साहब की बात। अच्छा
اور گل کسی چوک وچ کرا نہ بیٹھک چ ہونی ہے نہ کسی بڑے پنچایت چ گل ہوے کسی چوک تے ہوے لاؤڈ سپیکر تے اس لاؤڈ سپیکر تے تو اپنے یزیدی بلا رہا ہے اسی اپنے حسینی بلا لینے ہاں تو اس بڑے مجمع دے وچ یزید دی ماں دا کردار پڑھ سی حسین دی ماں دا کردار اس گل نو 1400 سال پہلا میرے امام بن کر گئے نے یار میں ایک نظم پڑھن لگا جیڑی میرے مولا نے بن کی تھی بچے بچے جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس تاریخی جملے تو واقف نے پیر صاحب ایک کلاس ہے جملہ ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا میرے امام فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا اس نظم دے وچ مجھ جیسے سے کیا مراد ہے اس جیسے کا کیا مطلب ہے میں چار مصرے پڑھ کے نام انشاءاللہ تعالی جی تسی غور کیتا تے لطف آ گیا جناب سیدنا علی ذات پاک دے ایک صلوات اونچی آواز نال پڑھو میرے امام حسین علیہ السلام فرمایا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا اس میں مجھ جیسے سے کیا مراد ہے اس جیسے کا کیا مطلب ہے اے گل انہیں سامنے واضح ہو جانی مولا فرمایا میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ میں زندگی کا نور ہوں آؤ جی بسم اللہ ایک صلوات اونچی آواز نہ پڑھو جی ایک نظم شروع کی ہے جس واسطے چونکہ میں شروع کر بیٹھا تے چلو بہتر ہو گیا کہ ایک تاریخی جملہ قبلہ مولا امام حسین علیہ السلام کا تواڈے واسطے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مولا فرمایا کہ تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا ٹھیک ہے جی نظم دے وچ مجھ جیسے سے کیا مراد ہے اور اس جیسے کا کیا مطلب ہے گل واضح ہو جائے گی مولا فرمایا میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ جملہ سن لیا جی میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ مولا فرمایا میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ مولا فرمایا زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ مولا فرمایا فرزند ابو تراب ہوں جملہ سننا فرزند ابو تراب ہوں زہرا کا لال ہوں اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال فرزند ابو تراب ہوں زہرا کا لال ہوں اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال مولا فرمایا میں وہ ریگ زارے دشت امیہ کی دھول ہے اوئے ہوئے وہ ریگ زارے دشت امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے مولا فرمایا میں غازہ وقارے روح کردگار ہوں کیسے جھکوں گا دوشے نبی کا سوار ہوں کیسے جھکوں گا دوشے نبی کا سوار ہوں مولا فرمایا وہ شر پسند آخری سطر وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح مولا فرمایا میرا وجود سورہ رحمان کی طرح وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح ایک صلوات اونچی آواز میں پڑھو وہ مسئلے میں مصحف دے پڑھنے سے کہ مصحف علمی صاحب پڑھن دے بس ایک سطر جناب سید آدھی فضیلت دی ممبر جناب دے حوالے بین ہی میں اردو
पंजाबी थोड़े के उर्दू में किबला मैं एक जुमला पढ़ रहा। एक दिन सरकार सुलेमान मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर, दस्त बदस्ता सर झुकाए अदब के साथ, मौला मैंने एक सवाल पूछना है। मेरे इमाम फरमाया पूछो। कहता है मौला मैं कौन हूँ? सवाल ये पूछना है मौला मैं कौन हूँ? मौला ने फरमाया सुलेमान, बड़ी तवज्जो यार, बड़ी तवज्जो। ऐसे विच मैं दसना तो ऐसे विच किबला जनाब सैयदा दी फजीलत कुछ कीता है। इस जुमले दे विच जनाब सैयदा दी फजीलत जेहड़ी है वो कुछ कीता है। अगर समझ जाओ सरकार सुलेमान पूछया सवाल मौला मैं कौन हूँ? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाया सुलेमान तू वो है कि अगर तेरी कुव्वत ईमानी पर हमारी अताअत की लगामें ना हो तो तू ऐसे कई जमाने बना दे। सुलेमान तेरा मकाम वो है अगर तेरी कुव्वत ईमानी पर हमारी अताअत की लगामें ना हो तो ये कई जमाने बना दे। पास खड़ी थी जनाब फिजा, किबला पास खड़ी थी जनाब फिजा, हाथ बांध के कहती है मौला मैं कौन हूँ? मौला फरमाया अच्छा तू भी सुनना चाहती है, तू कौन है? मौला फरमाया तू वो है कि दिन रात तू जिसको देखती है और खुद को तू जिसकी कनीज मानती है, अगर तू चाहे तो अपने पाँव की मट्टी से लाखों सुलेमान बना दे। अजमत जनाब से याद है बवाज़े बुलंद का सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिल्कुल जनाब कायम मदद रखते हुए जनाब के सामने अल्लामा किबला मुश्ताक